السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ پاک کی توفیق سے اور آپ سب بہنوں کی دعاؤں سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الناس کرنے کی توفیق عطا کی۔ تو آئیے پہلے ہم سورۃ الناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، وہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے اور بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ یہ میں نے 3 کیے کیونکہ خناس ایک عربی ورڈ ہے لیکن اس کے یہ 3 اردو میں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تو ہم نے ترجمہ اور اس کی تلاوت کر لی، ٹھیک ہے۔ اب طاہرہ نے بتا دیا کہ یہ دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جوڑا ہے، پیئر میں آئی ہیں، دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا کس طرح سے نازل ہوئی ہیں، جس کو میں بالکل مختصر کر دیتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اور یہ مدینہ میں ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک یہودی نے جو کہ منافق تھا، آپ پتہ ہے منافق وہ ہوتے ہیں ہپوکریٹس، جو اندر سے تو مسلمان یا مومن نہیں ہوتے لیکن اور اوپر سے ظاہر کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اس نے اس کی جو بیٹیاں تھیں، یہ روایت میں ہے کہ وہ بیٹیاں جادو میں ایکسپرٹ تھیں، ان کی مدد سے اس نے یہ کام کیا، تو خود بخود دیکھیں یعنی عورتیں اس میں آ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا اور اس نے نوٹس بنائی۔ دیکھیں کتنی آیتیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 5 سورہ فلق کی اور 6 سورہ ناس کی، ٹوٹل 11 آیت ہو گئی، اور اس نے 11 ہی نوٹ بنا کے اس پہ پھوکے ماری تھی، جادو کیا تھا، اور ان کے داڑھی کا بال لیا اور جادو کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ظاہر ہوا، جیسا کہ طاہرہ نے بتایا ہے کہ ان کو بخار ہوا، کمزوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہی کی کہ آپ قرآن کی یہ 2 صورتیں تلاوت کریں، یہ جادو کا کیور ہے، اور جتنی بھی چیزیں ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہیں نا، باہر والا دشمن، ٹھیک ہے، باہر والا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، جو کہ ہمارے پر اٹیک کرتا ہے، اور انسان بھی تو دشمن ہے نا، کس طرح اٹیک کرتا ہے وہ سورہ فلق میں بتایا۔ اندر والا دشمن انسان کا کیا ہے؟ اندر والا دشمن انسان کا نفس ہے، نفس امارہ، اس کی بھی نفس کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں، اس دشمن کی 3 کیٹیگریز، یعنی کہ اس میں تین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ کا مطلب آپ میں وکٹری ہو گئی، آپ نے اندر والے دشمن کو ہرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اندر والا دشمن آپ کا نفس ہے، تو کس طرح یہ باہر والے دشمن اور اندر والا دشمن، باہر والا دشمن کون ہے؟ شیطان، اور شیطان کے دوست انسان بھی ہے، اور اندر والا دشمن انسان کا اپنا نفس، انسان کی ڈیزائر جسے کہتے ہیں، یہ دونوں الائز ہیں، یعنی ایک دوسرے کو مل کر ان لوگوں نے انسان کے خلاف جنگ شروع کری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اس چیز کا کیور ہے
बाहर वाले दुश्मन का भी, अंदर वाले दुश्मन का भी। बाहर वाले दुश्मन में याद रखिए शैतान भी है और इंसान भी है, और अंदर वाला दुश्मन नफ्स है, और ये दोनों मिल चुके हैं, बाहर वाले दुश्मन और अंदर वाले दुश्मन। ठीक है, अब ये सूरत से दोनों सूरतें, इसको माउज़तैन कहते हैं ना, इसमें अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया आप ये पढ़ें, इससे आपका क्योर है, जिसकी तफसील ताहिरा ने शेयर कर दी है, रिटर्न सूरत में भी और वर्बली भी। ठीक है, अब क्या है, ये सूरतें जो है ना, अफेक्ट ऑफ मैजिक, हमें पता चल गया रियल है। देखिए जादू रियल है, इसलिए जादू हराम है दीन इस्लाम में। ठीक है, सूरह काफरून आ गई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमें दीन की हर चीज माननी है। ठीक है, जो अब इनकार कर देगा कि नहीं अपने फायदे के लिए जादू टोने की तरफ चले जाएगा, वो एक कैटेगरी में आ गया ना, उसने, अल्लाह ने कहा हराम है लेकिन वो अपने फायदे के लिए जा रहा है। क्या क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका दुश्मन शैतान उसके दिल में वसवसे डाल रहा है। वसवसा क्या है? आपकी डिजायर, आपका नफ्स, है ना। देखिए कैसे कनेक्टेड है, अल्लाह की किताब अगर गौर करें तो कैसे कनेक्ट करती है। तो ये कि एक तो अफेक्ट ऑफ मैजिक इज रियल है, ठीक है, मैजिक और मैजिशियंस आर रियल है, लेकिन क्योर ऑफ मैजिक भी इज रियल है, और वो ये इन दो सूरतों में है। पहले सहाबा कराम काफी चीजें पढ़ते थे कुरान की, दरअसल जितना ज्यादा पढ़ते थे उतना ज्यादा मुशक्कत रखती है ना, मेहनत रखती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी की, दीन आसान है। ये दो सूरतें आ गई जो कि काफी है। किस तरह पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मैजिक इज इन कुरान, कुरान में ही है सब चीजें। जब रियल है, क्योर भी मौजूद है, तो क्योर कहाँ है? क्योर कुरान में। कुरान में क्या क्योर है? ये क्योर है। और इसको स्ट्रॉन्ग कर लें आयतल कुर्सी, और स्ट्रॉन्ग कर लें चारों कुल पढ़ लें, और स्ट्रॉन्ग कर लें बावजू रहे। ठीक है, आपकी जो शील्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि सूर्य फलक और सूर्य नाज आप खुद पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हो अब किसी के पास जाना पड़ेगा, कोई आपको दम करेगा। आपके पास अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, आपको समझ बूझ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नेमतों से नवाजा है, अकल की, हाथ पाँव की, जबान की, आँख की इल्म दिया है। आप खुद पढ़े, सुबह शाम अपने ऊपर दम करें। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनको याद नहीं होता दम करें। आजकल तो बड़े बड़े बच्चे भी इस बात को सीरियस नहीं लेते। तो आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप पढ़ के बच्चों को दम करते हैं। शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, तकरीब में जाते हैं, माँ कहती बेटा नजर लग जाएगी, बेटी नजर लग जाएगी, बहू नजर लग जाएगी, हंसते हैं क्या बातें कर रही हैं आप, अम्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तो नहीं पढ़ेंगे, माँ खुद ही पढ़ पढ़ के फूकती है, माएँ तो माएँ होती है ना, खुद ही पढ़ पढ़ के फूकती है कि नहीं बेटा रगड़ो। तो करें, छोटे बच्चों को तो करना ही था, अब तो मुझे ऐसा लगता है आजकल हम मांग बड़ों को भी करना है। ठीक है ना, लेकिन इसका ताल्लुक आपके फेथ से, आपके अकीदे से, आपके इखलास से। जितना आप स्ट्रांगली बिलीव करते हुए काम करें ना, उतना उसका असर ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन पर ये दुआएं, ये खुल पढ़ के फूकते थे। और एक बहुत अच्छी नजर की दुआ भी है, छोटी सी, मैं आखिर में शेयर कर दूंगी, वो भी पढ़ के फूकते थे। आप खुद अपने ऊपर तकरीब में जा रही हैं, पढ़ के फूके। आप किसी को घर पे बुला रही हैं, पढ़ के फूके। ठीक है, अब कोई नई गाड़ी ली है, नया घर लिया है, आप पढ़ लें। ठीक है, ताकि अल्लाह ताला नजर से बचाए। और ये दोनों सूरतें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मैजिक एंड सहर जिसे कहते हैं ना, उसके लिए भी है, जिनों के लिए भी है, डेविल के लिए भी है, शैतान के लिए भी है। और सबसे बढ़कर जो हमारे माश पूरी दुनिया में आम है, नजरे बद, ईवल आए, जेलसी, एनवी, हासिदों के शर से बचने की भी है। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको रिमाइंडर करा दिया, जो कि ताहिरा ने बहुत डिटेल में कराया था। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि अब इसमें वर्ड्स में एक कंपैरिजन, यानी कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी अपनी फजल से, करम से और आप बहनों की दुआओं से, कि देखें मैंने भी ये पहली दफा जब मैं इसके ऊपर स्टडी करने बैठी तो मुझे ये नजर आया कि दोनों सूरतें कैसे जोड़े में। अब हम देखते हैं सूर्य फलक आउटसाइडर एनिमी के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया शैतान भी है, जिन यानी, और इंसान भी है। ठीक है, सूर्य नास अंदर के शर के लिए है, जो कि आपका नफ्स है, आपकी टेम्पटेशन है, आपकी डिजायर्स है। ठीक है, अब कैसे ये देखें कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है सूरत। आप अगर लाइन खींचें ऊपर से नीचे तो कैसे बनती है, देखें, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। अब ये
सूर्य नाज की 3 आयतें इस सूर्य फलक की एक आयत के साथ मिल रही हैं कि अल्लाह ने क्या किया, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। रब का मतलब अल्लाह ताला ने अपने लिए ये वर्ड चूज कर लिया ना। रब का मतलब में रब में सब आ जाता है कि वो इंसानों का रब भी है, जिनों का रब भी है, मखलूक का रब भी है, बादशाह भी है, माबूद भी है। सब उस रब इतना कम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसलिए सूर्य फलक में रब को यूज किया गया। अब फलक का मतलब वैसे तो हमने लिया है कि सुबह, आम लुग़वी मायनों में सुबह लिया है डिक्शनरी, लेकिन ये बहुत जिसका कम्प्रिहेंसिव बहुत जामा वर्ड्स है कि फलक का मतलब है फाड़ना। ठीक है, सुबह कैसे आती है, रात को फाड़ के आती है। बच्चा माँ के पेट से बाहर कैसे आता है, वूम को फाड़ के आता है। ठीक है, जैसे ताहिरा इशरत ने बहुत अच्छा बताया कि गुठली फट के पौधा बाहर निकलता है ना। तो अब ये सब चीजों पे कौन कादिर है, रब कादिर है। और कैसा रब है, जो कि इंसानों का भी रब है, जो कि मालिक बादशाह भी है, और जो कि हमारा माबूद भी है, जिसकी हम इबादत करते हैं। देखा आपने, ये 3 आयतें उस एक आयत के साथ कैसे कनेक्ट हो गई। अब हम दूसरी आयत की तरफ आते हैं और साथ में तीसरी की तरफ भी आ जाते हैं। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। अब आप आ जाइए यहाँ पे सूर्य नास की 4थी आयत, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। सूर्य फलक की 2 आयत 2 और 3, और सूर्य नास की 4 आयत। वसवसे डालने वाले के शर से जो पीछे हट आता है, जो छुप जाने वाला है, और जो बार बार पलट पलट कर आता है। तो क्या कहा कि अल्लाह ताला ने ये जिसे पैदा किया, हर उस चीज से जो उसने पैदा किया, और अंधेरी रात के, अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया ना, इंसानों को भी, जिनों को भी। ठीक है, और ये जो वसवसे डालने वाला है, ये कौन है। वसवसा आप देखें, वसवसा कहते हैं टेम्पटेशन को, डिजायर को, और बहुत सारी दुनियावी वर्ल्डली चीजों की अट्रैक्शन को कहते हैं ना। ये कौन डाल रहा है, जिसको जिसको अल्लाह ने पैदा किया। कौन है ये, शैतान है। शैतान क्या है, जिन है। जिनको किसने पैदा किया, अल्लाह ने। हो गई है कनेक्ट इससे। और अंधेरी रात के शर से, अब ये दिल आपका कहाँ है, आपके जिस्म के अंदर है ना, सीने के अंदर है। ठीक है, और जिस तरह बताया कि उसमें अंधेरी रात के शर से, यानी रात में क्या होता है, रात में जो अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा किए, कीड़े मकोड़े हैं, चोर डाकू हैं। अगर कोई, आपने पहले आग जलाई जाती थी ना, आग को अगर छोड़ दे तो खेमे में या घर में आग लगने का खतरा है। अगर अभी भी आप हीटर ऑन कर लें सर्दियों में, तो डर है कि आप घर में आग लग जाएगी। तो रात में जो शर होता है ना, रात में। और क्या होता है, एक मैं आपको बात बता दूं, जब हमारी सुबह होती है ना, तो ये जिनों की रात होती है, और जब हमारी रात होती है ना, तो जिनों की सुबह होती है। यानी कि वो काम पे निकल जाते हैं। हमारी तो रात हो गई, ठीक है, लेकिन उनका दिन हो गया, अब वो काम करेंगे। हमारी रात में अब वो ढूंढेंगे कि किसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, उसको जाके तंग करे। ठीक है, कौन गंदे कामों में पड़ा हुआ है, उसके जाके उसके गंदे कामों में इजाफा करे। तो ये सब काम रात में हो रहे हैं ना। तो वसवसे डालने वाले, तो हमारा दिल भी छुपा हुआ है ना, बिल्कुल। देखिए, डार्क अंदर एक है, उसमें छुपा हुआ है दिल, वहां पे वो वसवसे डालता है। फिर मैंने आपसे हदीस शेयर की थी अभी कि जो इंसान बुराई करता रहता है, सिन करता रहता है, गुनाह करता रहता है, उस पर तौबा इस्तगफार नहीं करता, उसका ज़मीर नहीं जागता, उसका नफ्स बिल्कुल मर चुका है, तो उसके दिल में काला डॉट पड़ जाता है। और जब तक वो तौबा नहीं करता, और उसी तरह डॉट फैलता 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 दिल को काला करते रहते हैं। क्या हो गया, दिल काला हो गया, मतलब क्या हो गया, रात हो गई। क्या आप कनेक्ट करें, माशाल्लाह। देखें कैसे अल्लाह ताला, हम गौर करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से हमें ये बताया है। तो अब हमारा दिल काला हो गया, क्या हो, एक रात की तरह हो गया। उसके लिए हमें तौबा करना जरूरी है, ताकि अपने दिल को साफ करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आयत नंबर 4 पे, और हाँ 4 पे, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और फूंके मारने वालियों के शर से गिरोहों में। और इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं सूरह नास पे, आयत नंबर 5, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसे डालता है लोगों के सीनों में। ठीक है, अब देखें, ये फूके मारने वालियों के शर से, यानी कि जो जादू वगैरह होता है ना, तो उस पर फूके जरूर मारी जाती हैं, नोट्स करके फूके मार दी जाती हैं, पिक्चर देख के फूके मार दी जाती हैं। ठीक है, कपड़े के ऊपर गुड़िया बना के फूक मार दी जाती है। अब मैं आपको, जब ये हम सूरह नास की 5वीं आयत की जब हम थोड़ी डीप जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि वसवसे जो शैतान डालता है ना, ये भी फूके ही मारता है।
جو ہمارے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے اور ہمیں نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا نا، برائی سے نفرت نہیں ہوتی اور اچھا کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں ڈاؤٹس پیدا کر دیتا ہے، اللہ سے ناامیدی دلاتا ہے. یہ وسوسے ہے نا، یہ کس طرح سے شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. میں آپ کو اس کے ابھی جب ہم اس پہ غور کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. اب آخری آیت دیکھ لیں سورہ فلق کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اور سورہ ناس کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حسد کرنے والے باہر والے دشمن جو ہیں وہ انسان بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں. ٹھیک ہے، برے برے جن، یعنی شیاطین کن کو کہتے ہیں؟ برے جنوں کو. تو اور یہ ہمیں سورہ ناس کیا بتا رہی ہے کہ وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے. سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا نا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا ہوں. تو اس کو حسد شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکل جاؤ، مردود ہو گیا کیونکہ تم نے میرا حکم نہیں مانا. تو اس کو حضرت آدم سے یعنی انسان سے حسد شروع ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میں اتنے بڑے آنر سے جو ہے وہ مردود ہو گیا، نکل گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے حسد، تو سب سے پہلا حسد شیطان نے شروع کیا. تو اس کا مطلب وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی ریزمبلنس ہے ان آیتوں میں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں غور کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ اس کی ایک ایک آیت کو لے کے اس کے اوپر تدبر کرنے ہیں. جی اب ہم کرتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 1 2 3 سورہ ناس کی تینوں لے لیتے ہیں. قل کا مطلب سے، کہہ دیجئے. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگتی ہوں، یعنی پروٹیکشن میں آتی ہوں. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اب یہ سب سسٹرز کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں پروٹیکشن میں آتی ہوں انسانوں کے رب کی. اور رب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے میں نے بتایا، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ سسٹرز کو میرے خیال میں سب اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے بادشاہ ہونے کا، اللہ کے معبود ہونے کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بھی یہ انسانیت کو، امت کو بتایا جائے کہ جب بھی آپ کو پروٹیکشن میں آنا ہو نا تو آپ کو کس کی پروٹیکشن لینی ہے؟ بھائی انسان بچہ ڈر جاتا ہے تو ماں کے پیچھے، باپ کے پیچھے آ جاتا ہے نا. ایک ایسی پروٹیکشن لیتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بچا لے گی. وہاں پہ قبیلہ سسٹم ہوتا تھا قریش کے ٹائم پہ، تو وہ اسٹرانگ قبیلے کی پروٹیکشن لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی کس کی پروٹیکشن لو؟ یہ اللہ کی پروٹیکشن لو. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے، اس کی پروٹیکشن میں لو. ایسا ایسا اللہ جو کہ انسانوں کا رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے انسانوں کا، اور معبود بھی، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو کہ تمہارا گاڈ ہے. یہ تو ہم نے 1 2 3 آیت کی پہ غور کر لیا، جو کہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں نمبر 4 آیت پہ. من شر الوسواس الخناس. ہم کیوں پروٹیکشن لے رہے ہیں اتنے عظیم رب کی؟ اور یہ تو ہمیں سمجھ آئے گا ہم کیوں لے رہے ہیں، کیونکہ وہ سپر ہے. سپر میں آتی ہوں انسانوں کے رب کی، اور رب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے میں نے بتایا، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ سسٹرز کو میرے خیال میں سب اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے بادشاہ ہونے کا، اللہ کے معبود ہونے کا اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بھی یہ انسانیت کو، امت کو بتایا جائے کہ جب بھی آپ کو پروٹیکشن میں آنا ہو نا تو آپ کو کس کی پروٹیکشن لینی ہے؟ بھائی انسان بچہ ڈر جاتا ہے تو ماں کے پیچھے، باپ کے پیچھے آ جاتا ہے نا. ایک ایسی پروٹیکشن لیتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بچا لے گی. وہاں پہ قبیلہ سسٹم ہوتا تھا قریش کے ٹائم پہ، تو وہ اسٹرانگ قبیلے کی پروٹیکشن لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی کس کی پروٹیکشن لو؟ یہ اللہ کی پروٹیکشن لو. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے، اس کی پروٹیکشن میں لو. ایسا ایسا اللہ جو کہ انسانوں کا رب بھی ہے،
बादशाह भी है इंसानों का और माबूद भी, यानी जिसकी इबादत की जाती है, जो कि तुम्हारा गॉड है। ये तो हमने 1, 2, 3 आयत की पे गौर कर लिया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 4 आयत पे। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, हम क्यों प्रोटेक्शन ले रहे हैं इतने अजीम रब की? और ये तो हमें समझ आएगी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो सुपर है, सुपर पावर है, शहंशाह है, बादशाह है, उससे बढ़कर कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता हमारी, इसलिए हम उसकी प्रोटेक्शन ले रहे हैं पूरे पक्के इखलास के साथ। अब आ जाते हैं हम किस चीज से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो हम सूरह नास कर रहे हैं, तो अब हम ये बात याद रखें कि हम ये अंदर वाले दुश्मन से भी तो लड़ना है ना हमें। बाहर के साथ साथ अंदर वाला दुश्मन क्या है? डिजायर्स, नफ्स, ठीक है, टेम्पटेशंस, ठीक है, इससे हमें लड़ना है। तो हम इससे अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी की प्रोटेक्शन चाहिए ना लड़ने के लिए। अब क्या है इसके मायने, क्या है? मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से, वो जो पीछे हट जाता है। खन्नास के मायने में बता रही हूँ, पीछे हट जाता है, छुप जाता है, छुप जाने वाला, ठीक है, और बार बार पलट कर आने वाला। अब हम इस पे खन्नास के वर्ड पे और वसवास के वर्ड पे डिस्कस करें। शर का तो मतलब हो गया बुराई, ठीक है, ईवल, ठीक है, ईवल वर्क, ठीक है, ये शर के मायने ये है, ठीक है, बैड डीड्स, बैड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ठीक है। वसवास और खन्नास पे हम बात करेंगे। अच्छा, अब वसवास और खन्नास पे बात करने से पहले मैंने आपको याद है, अभी मैंने ऊपर शेयर किया था कि आप लोग सूरह अराफ की ये आयत और उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ ले। तो मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूं कि ये सूरह अराफ जो है वो 8वें पारे में है, और उसकी आयत नंबर 12 से आयत नंबर 17 तक अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को बनाया और इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो जो अल्लाह की और शैतान की कन्वर्सेशन हुई है ना, जो बातचीत हुई है, उसका जिक्र किया। तो देखिए कुरान फ्यूचर भी बता रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमें अपने दुश्मन ने किस तरह से अल्लाह से बात की, किस तरह से हम पर अटैक करने का प्लान किया, अल्लाह हमें खुद बता रहा है और उससे बचने का भी तरीका बता रहा है। अब ये हम मुसलमान, जो कि अल्लाह करे अल्लाह हमें मोमिन बना दे, आमीन सुम्मा आमीन, हम इसके ऊपर पक्का यकीन करें, इसको पढ़ें, इस पर बिलीव करें, तो हम अपने दुश्मन से हरा सकते हैं ना। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, कुरान को खोलेंगे ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं ये आयत आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारे दुश्मन ने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं ये करूंगा, और अल्लाह ने उसका चैलेंज कबूल करके कहा कि जब तक मेरा बंदा मुझसे इस्तग़फ़ार करता रहेगा, मैं उसको माफ करता रहूंगा। जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, और मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूंगा, ये सूरतें नाजिल करके। देखिए, अल्लाह तो हमारी तरफ है, अल्लाह तो हमारी तरफ है, लेकिन हम क्या अल्लाह की तरफ है? क्या हम अल्लाह की फौज में शामिल हैं? क्या हम अल्लाह के दोस्त बन रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। ये आयत 12 से 17 तक मैं अरबी में पढ़ती हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग को बहुत अच्छा समझ आएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाला अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन क़ाला फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस्साग़िरीन क़ाला अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन क़ाला फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगे भी है, लेकिन अभी वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके मीनिंग देख लें। ये कन्वर्सेशन हो रही है अल्लाह की और शैतान की, ठीक है। अल्लाह ने कहा, किस चीज ने मना किया तुझे इससे कि तू सजदा करे, जबकि मैंने हुक्म दिया था तुझे। उसने कहा, मैं बेहतर हूँ उससे, तूने पैदा किया मुझे आग से और तूने पैदा किया उसे मिट्टी से। ये उसे कौन है? हजरत आदम, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया, लिहाजा तू
उतर, बिलाशुबा तू जलीलों में से है। काला, उसने कहा, अब ये कौन उसे? शैतान। तू मोहलत दे मुझे उस दिन तक तू के दोबारा उठाए जाएंगे। मोहलत मांग रहा है अल्लाह ताला से, ठीक है। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? काला, अल्लाह ने कहा, बेशक तुम मोहलत दिए गए लोगों में से है। अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जाओ, तुम्हें मोहलत दी गई क़यामत तक। अब उसने कहा, ये उसको है शैतान, तू बावजह इसके के तूने गुमराह किया मुझे, अलबत्ता मैं जरूर बैठूंगा उनको गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर। अब उसने अल्लाह ताला को बता दिया कि मैं बैठ जाऊंगा, जो सीधा रास्ता बताया ना तूने हजरत आदम को और उनके बच्चों को, उस रास्ते पे बैठूंगा मैं। और देखें, उससे पहले हमने क्या पढ़ा? तू बवजह इसके कि तूने गुमराह किया मुझे, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। शैतान क्या कह रहा है? उसकी आप जुर्रत है कि अल्लाह से कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया, कि अगर तू ना आदम बनाता, ना सजदे का हुक्म देता, तो मैं ना ये करता। तो एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि अगर इंसान गुनाह करके शर्मिंदा नहीं हो रहा ना, अपने गुनाह को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं ये तो मैंने आपकी वजह से किया, आप नमाज पढ़ो कहती थी, इसलिए मुझे नमाज से छोड़ गई, मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। आप मुझे कहती थी कि बेटा अच्छे से मॉडेस्ट किस्म की ड्रेसिंग करके जाओ, तो आपने मुझे चिढ़ा दी, मैं नहीं करूंगी। बेटा तुम बुरे दोस्तों में नहीं बैठो, बेटा तुम सिगरेट नहीं पियो, बेटा आजकल इस तरह की कई तरह के नशे आ गए, तुम नहीं करो, देखो तुम उस तरह की गैदरिंग में जा रहे हो, वो तुम्हें जिना के करीब ले जाएंगे। क्या भर के लेक्चर देती रहती हैं? ये आपकी वजह से ही हुआ है, जो आज मैं बनाऊं आप, ये क्या है? आप शैतान के दोस्त फौज में जा रहे हैं, शैतान के दोस्त बन रहे हैं। आप अपनी गलती को माने, सॉरी करें, ना कि हज़रत आदम ने क्या किया, उनसे गलती हुई, उन्होंने सॉरी किया, उन्होंने दुआ पढ़ी, अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह ने माफ। लेकिन यार शैतान क्या कर रहा है? तूने गुमराह किया मुझे, यानी कि खुद तो गुमराह हुआ अल्लाह का हुक्म नहीं मान के, लेकिन क्या कर रहा है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को ब्लेम कर रहा है। देखिए हमें कुरान क्या क्या सिखाता है, हमें अपने आप को देखना है। मुझे अपने आप को देखना है, कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं खड़ी हो रही, ठीक है। सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अब हम आ जाते हैं उस तरफ। बैठ गया, अब वो सीधे रास्ते, अल्लाह ने उसे इजाजत दे दी, हाँ ठीक है, तुम्हें क़यामत तक इजाजत है, बैठो उनके सीधे रास्ते पर। अब उसने ये सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा क्या हो रहा है। क्या कह रहा है? फिर अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा उनके पास, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और नहीं तू पाएगा उनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार। देखो ये करेगा, इसलिए मैंने वो आपको थोड़ी सी भेज दी थी ताकि आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ आएगा। तो ये तो सूरह अराफ में ये आयतें हैं जिन पे अल्लाह की ने कन्वर्सेशन बताई है कि किस तरह से हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से आकर हमें सीधे रास्ते से भटकाएगा। और भी मैं इंशाल्लाह सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो किस तरह हमारे खून में बहता है और हमारी रगों में बहता है खून की तरह, किस तरह हमारे माल औलाद हमारी हर चीज में शरीक है वो, उसी कुरान में। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे अल्लाह मौका देगा तो मैं बताऊंगी। तो ये कन्वर्सेशन मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए बताई कि हम अब आ रहे हैं ना वसवास और खन्नास, क्योंकि शैतान हमें नजर नहीं आता। जब हमें नजर नहीं आ रहा हमारा दुश्मन, तो सोचे कि वो बैठा हुआ तो है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, तो अब हमें इस चीज से अपने आप को कैसे बचाना है। तो अल्लाह ताला ने जब ये चैलेंज दिया उसको, तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला हम बंदे हमारे रब है ना, तो हमें बचा भी रहे हैं। अब कैसे बचा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये सूरतों के जरिए बता दिया कि भाई आप इस तरह बच सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस आयत नंबर 4 की तरफ कि आयत नंबर 4 ये बता रही है कि वसवसा डालने वाले की शर से, ठीक है। अब खन्नास के मैंने आपको मीनिंग बता दिए थे, पीछे हट जाता है, यानी कि आपके दिल में डाउट्स पैदा करता है, पीछे हट जाता है, ठीक है। और छुप जाता है, यानी नजर नहीं आता ना, वो नजर नहीं आता, चला गया थोड़ी देर के लिए, आप फिर दोबारा से आप वापस आ गए, नहीं नाउज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता, ये मैंने क्या सोच लिया, ठीक है। और बार बार आता है, फट चला गया, उस वक्त तो चला गया जब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आउज़ुबिल्लाह पढ़ा, लेकिन फिर आ गया, ठीक है। ये खन्नास के मीनिंग है। सबसे खतरनाक दुश्मन और शर है वो हमारा, सही है। शैतान का जड़
اور نفس کا شر یہ سب سے خطرناک ہے. اچھا اب یہ وسوسہ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ وسوسہ کیا ہے؟ خناس تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ خناس یہ ہے کہ چھپ چھپ کر آتا ہے، بار بار آتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آتا ہے، کیونکہ پیچھے وار ہو رہی ہے نا. پیچھے کیسے ہٹ رہا ہے؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اس سے پناہ مانگو شیطان میں. ہمیں سکھایا نا اللہ نے. سورہ فلق، سورہ ناس، چاروں کو لائے تک یہ پڑے. اس کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں نا، وہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. اب جنگ میں ہوتا ہے نا، اب اٹیک رک گیا دوبارہ سے آ گیا. ٹھیک ہے. چھپ کر آ گیا، چھپ کر آ جاتا ہے نا، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، چھپ کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بار بار آتا ہے، بار بار. یہ خناس کا میننگ ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب تھوڑا وسواس کو دیکھ لیتے ہیں. وسواس کیا ہے؟ وسوسہ. اچھا وسوسہ کو اب اردو عربی میں وسوسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے، کنفیوژنس پیدا کرتا ہے، ٹیمپٹیشنز پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ. آپ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو پریشان ہے، ڈپریشن میں اوور تھنکنگ کرواتا ہے. صحیح ہے. اور کیا کرواتا ہے؟ میں نے یہ چیزیں لکھی تھی. دنیا کو، ہاں کیا کرواتا ہے؟ دنیا کو خوبصورت کر کے آپ کے سامنے لاتا ہے. ٹھیک ہے کہ دنیا خوبصورت ہے، آپ کو دنیا میں ہی مگن کر دیتا ہے. دھوکے کے ذریعے آپ کو دھوکا کرتا ہے آپ کے ساتھ، فریب دیتا ہے آپ کے ساتھ. سخت باغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ڈریمز، آپ کی ٹیمپٹیشن کو بڑھا چڑھا کر آپ کو دکھاتا ہے، آپ کی ڈیزائرز کو بڑھا دیتا ہے. یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے وسواس میں. ٹھیک ہے. یہ سب وسواس ہے جس میں سمجھ آ گئی آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب یہ وسواس کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ٹیمپٹیشن، یہ کنفیوژن، یہ اوور تھنکنگ، یہ دنیا کی محبت، یہ ڈپریشن، یہ سب پیدا کرتا ہے خناس. بار بار آتا ہے، چھپ کر آتا ہے، پلٹ کر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آ کر کہاں حملہ کرتا ہے؟ اب یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہاں حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی تھوڑی سی میں اور بتانا چاہوں گی کہ یہ اچھا نہیں ٹھیک ہے. یہ تو وسواس کی بات ہو گئی کہ یہ ہمارے اوپر اس طرح سے حملہ کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی جو کیفیت ہے نا، جس پہ یہ جو آپ کی ایموشنز ہیں، ڈفرینٹ ایموشنز جو ہیں، کیفیت کہتے ہیں نا، ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کے اوپر بار بار چھپ کر حملہ کرتا ہے. اب آگے کی آیت لیں گے کہ کہاں حملہ کرتا ہے. آخر یہ وسوسہ ڈالتا کہاں ہے نا؟ حملہ کرنے کی کوئی جگہ ہوگی نا، تو وہ کہاں حملہ کرتا ہے یہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5 میں. جی اب آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 5 پہ. الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. وسوسہ تو سمجھ گئے نا وسوسہ. اب صدور کہتے ہیں سینے کو. ٹھیک ہے. قلب ہے دل، قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، لیکن صدور کہتے ہیں سینوں میں. کیوں اللہ نے سینوں میں کہا؟ کیونکہ سینے کے اندر دل ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے وہ سینوں کے اندر، سینہ تو سینہ ہے، پسلیوں سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر دل ہے نا. تو یہ مطلب ہے اللہ کا کہ اللہ نے دل کو اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حملہ کر رہا ہے آپ کے سینوں پہ، یعنی کہ آپ کے دل پہ. اب کہ انسان کے اس کا حملہ کیسا ہے اور وہ دل پر آ کر حملہ کرتا ہے نا. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ سینوں پہ یعنی دلوں پہ کیسے حملہ کر رہا ہے. کہ انسان کے دل سے تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری، سب کو نکالنے کے لیے حملہ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تاکہ یہ چیزیں جب اللہ انسان کے دل سے نکل جائیں گی تو اس کے لیے گناہ کرنا، برائی کرنا آسان ہو جائے گا، ہے نا. اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ وہ بھول ہی جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان نے کس کے اندر ڈالا تھا. تھوڑا سا اس سینے وسوسے اور اس سینے کے بیک گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ جب اس کو نے دیکھا کہ حضرت آدم کی وجہ سے میں جو ہوں اب اتنے آنر سے چلا گیا ہوں، تو اس کو حسد شروع ہو گیا نا. اب سورہ فلق کو بھی آپ کنیکٹ کرتے جائیں، حسد شروع ہو گیا. اب اس کے حسد میں اس نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور ایک ٹیسٹ دیا کہ پھل نہیں کھانا ہے. اب دیکھیں
اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ نہیں کرنا. اب اس کو ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے اس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں نا یہاں سے, اس کی وجہ سے میں مردود ہوا آدم کی وجہ سے, اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اس نے چیلنج کر دیا کہ میں تو بیٹھوں گا صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے کہ جو اللہ نے کام کہا ہے وہ کرو, اور جن سے منع کیا ہے رک جاؤ. حرام کام نہیں کرنے, حلال کام کرنے. ٹھیک ہے. اب حضرت آدم کو منع کیا. کس طرح سے اس نے حضرت آدم کے اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈال دیا, جا کے درخت کھا لو, ٹھیک ہے, درخت کا پھل کھا لو, تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ان فرشتوں کی طرح. یہ کیا ہے؟ یہی تو وسوسہ ہے, یہی تو ٹمپٹیشنز ہیں, یہی تو ڈیزائرز ہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے, ہمیشہ زندہ رہنا, ہمیشہ جوان رہنا, زیادہ سے زیادہ دنیا مل جانا. دیکھیں سامنے نہیں آتا وہ, اس کی بڑی شوگر کوٹڈ قسم کی اٹیک ہوتے ہیں. وہ کبھی سامنے آ کے اپنی شکل نہیں دکھائے گا, کبھی دوستوں کے ذریعے سے, کبھی رشتہ داروں کے ذریعے سے, کبھی آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات ڈال کے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ اس طرح سے وہ جو ہے نا آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے دکھائے گا ہر چیز. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس نے حضرت آدم یعنی ہمارے باپ اور ہماری اماں حضرت حوا کے دل میں بتا دیا کہ دیکھیں میں یہ کروں گا, لیکن ہم لوگ کو پریشان نہیں ہونا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شیطان سے لڑنے کا بھی طریقے بتائے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے ہمیں اپنے سینوں کو, اپنے دلوں کو محفوظ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اب یہ بھی ہے کہ شیطان جب حضرت, تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ حضرت آدم کو جب بنایا, جب کلے کی طرح ان کو مجسمہ بنا کے رکھا, تو کافی عرصے تک وہ اسی طرح رہے. اللہ نے ابھی اپنی جان, اپنی روح نہیں پھونکی حضرت آدم میں. تو شیطان تو وہیں رہتا تھا, وہ دیکھ رہا ہے یہ کون, یہ کیسے, یہ کیا چیز بنائی اللہ نے. اس میں ہولز ہیں, آنکھوں کے 2 ہول, ناک کے 2 ہول, منہ کا ہول, کان کے ہول, اور جہاں سے ہم اپنا سمجھے ویسٹ وہاں کے ہول. تو ایک تو وہ حضرت آدم یعنی کہ انسان کے جسم میں سے آر پار ہو سک رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے جنوں کو. دوسرا ان ہولز میں سے جا رہے ہیں اور نکل کر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کیسی چیز ہے بھائی, اس کے اندر تو میں اتنی آرام سے جا رہا ہوں. اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے. اس کو کیا, دیکھیں جنوں کو فیوچر نہیں پتا, جو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, جا کے معاملوں کے پاس یہ سب کرتے ہیں نا, جادو, یہ گندے جنوں کو قابو میں کر کے. یہ کوئی نہیں, یہ ہر انسان کے ساتھ جن لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, وہ اس سے انفارمیشن لیتا ہے. ان کو فیوچر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان جنوں کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے وہ ہمارے پیچھے کا بہت کچھ جانتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. ان کو فیوچر نہیں پتا ہوتا, فیوچر تو صرف اللہ کو پتا ہے, غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تو وہ حضرت آدم کے نا ادھر سے ادھر اور ہولز میں سے نکل کے کہہ رہے ہیں یہ کیسی چیز ہے, یہ تو بہت ہی ویک ہے بھائی, میں تو اس کے اندر آسانی سے گھس سک رہا ہوں. ابھی اس کو پتا نہیں کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے, تو اللہ جانتا ہے. اللہ اس کا بھی تو ٹیسٹ لے رہا ہے نا, جب اس کو اتنا اونچا مقام دیا شیطان, جن کو, شیطان ابھی وہ شیطان نہیں بنا, جن ہے, تو حضرت وہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے نا, یعنی کہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں کے کس صف میں کھڑا ہو گیا, آپ سوچیں. لیکن ابھی اس کو پتا نہیں کہ یہ آدم اس کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں بندے کا ٹیسٹ لیتا ہے, بندے کو سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ ابلیس کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ ہمارے خون میں, ہماری رگوں میں نا خون کی طرح بہتا ہے, اتنا ایزلی اندر باہر ہوتا ہے وہ. اور پھر کیا کرتا ہے, انسان کو نا پوری طرح دبوچ لیتا ہے. کس وقت دبوچ لیتا ہے, انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے. کس وقت, جب انسان اللہ الرحمن کا ذکر نہیں کرتا, اس وقت اتنا ویک پوائنٹ ہو جاتا ہے یہ جنگ کا کہ وہ اتنی آسانی سے انسان کے دل پر, اس کے نفس پر قبضہ کر لیتا ہے. کالا ہو گیا دل, اس نے سوری نہیں کی, گناہ کر کے بھول ہی گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اللہ کو بھول گیا, رحمان کو بھول گیا, اس کے ذکر قرآن کو بھول گیا. تو اب تو وہ شیطان ہی پھر ون ہوگا نا. تو یہ میں ایک آپ کو بتا رہی ہوں کہ شیطان نے حضرت آدم, ہمارے اماں ابا حضرت آدم اور حضرت حوا کو کس طرح سے وسوسہ, ٹیمپٹیشن پیدا کر کے کیا, لیکن انہوں نے توبہ کی. اللہ نے بتایا ہوگا توبہ کرو, لیکن شیطان کو میں بتا رہی ہوں کس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے. صرف وہ کس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسول کو. ٹھیک ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. پیغمبروں کو, اللہ کے رسول کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور کن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, پاک و صاف رہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہ جو اذکار صبح شام کے اللہ نے بتائے ہیں, آیت الکرسی, قل, یہ دعائیں پڑھتے ہیں, کھانے کی دعا, سونے کی دعا, باہر جاتے وقت کی دعا, نظر بد سے بچنے کی دعا. ٹھیک ہے. ساری دعائیں جب پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر ہے نا یہ بھی, تو پھر وہ انسان بھی محفوظ رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں قناص ہے, وہ پلٹ پلٹ کے آئے گا, تو ہمیں مستقل یہ کام کرنا, ہماری مستقل جنگ ہے. ایون موت تک آ کر وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا اور تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ
جو ہمارے نفس پہ جو اٹیک کرتا ہے نا، ہمارے اندر جو ہماری ڈیزائرز ہیں، ہمارا نفس ہے، وہ نفس امارہ ہے. جس طرح نے بتایا 3 طرح کے نفس ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو جس کا نفس امارہ بہت کمزور ہوگا، جو صرف برائیوں کی طرف مائل ہوگا، وہاں پہ آسانی سے اس کا اٹیک ہو جائے گا. وہاں پہ وہ سارے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، برائی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے نا یہ نفس، تو وہ وہاں پہ حملہ کر دے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کا جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا نا، وہاں شیطان آسانی سے حملہ کر دے گا. انسان آسانی سے برائی کی طرف راغب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اس کا لفظ سے لوامہ جو ہے نا تھوڑا سا بھی اسٹرانگ، یعنی کہ جو برائی کو برا سمجھتا ہے اور اچھائی کو مانتا ہے، اور وہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لے گا تو شیطان بھاگ جاتا ہے. آتا ضرور ہے وہ، لیکن بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے دل کو نا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے اللہ کے ذکر سے. وضو کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. صبح شام کے اذکار ہیں، آپ فون پہ لکھیں گے دا مارننگ اذکار اینڈ دا ایوننگ اذکار، سارے آ جائیں گے. آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، معمول بنا لیں. عصر کی نماز کے بعد جو بہنیں پڑھ سکتی ہیں وہ عصر کے بعد پڑھ لیں. جو عصر پہ نہیں پڑھ سکتی، جو آپ کر رہی ہیں مصروف ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، تو وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پڑھ ضرور لیں لیکن. ٹھیک ہے، آیت الکرسی، تینوں قل، استغفار کرتے رہنا چاہیے انسان کو. یہ چیزیں انسان کے نفس کو، اس کے دل کو مضبوط کرتی ہیں، تو یہ شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم کہ آخر یہ اب دوبارہ سے ہم تھوڑا یہ آگے کہ یہ آخر دینوں میں جو ہے یہ جو وسوسے ڈال رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بھائی ہاتھ بڑھا کے ہمارے سینے کے اندر کچھ رکھ دے، ہمارے دل میں کچھ کر دے. ہمارا دل تو مطلب اگر ڈاٹ اللہ نہ کرے ہم برائی کرتے جا رہے ہیں اور ڈاٹ پھیلتا جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی کتنا پیارا دین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کے یہاں الٹے کاندھے پر جہاں دل ہوتا ہے نا وہاں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کا دل رحمان کے ذکر سے خالی ہوا، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کے جو اس کی چونچ ہے نا، وہ ایک چونچ کی طرح ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے دل تک راستہ بنانا ہے، پاتھ وے بنانی ہے نا. تو اس کی دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل بھی بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا ہے حدیث کے تھرو بتایا کہ اس کو کہتے ہیں تھوتنی. عجیب سا ورڈ لگ رہا ہوگا اردو میں، لیکن ہے یہی تھوتنی. تھوتنی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی چونچ کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کو تھوتنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ جو تھوتنی ہوتی ہے نا وہ کتے اور سور کی طرح کی شکل کی ہوتی ہے. اب مجھے یہ پڑھ کے نا مجھے یہ ہوا کہ مجھے فلمیں کچھ یاد آ گئی جس میں بتاتے ہیں ایسے شکلیں بناتے ہیں نا عجیب سے کتے کی طرح کی شکل، اور وہ سائڈ سے دانت نکلے ہوئے سور کی طرح. تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت بتا دیا، ہم تو فلمیں اب دیکھیے نا ہم نے تو کہ بھائی وہ کتے اور سور کی طرح کی شکل ہوتی ہے اور اسے لمبی سی چونچ کی طرح نکالتا ہے اور انسان کے دل پہ نا اس کو دھسا دیتا ہے اور پھر وہاں پہ نا پھونکے مارتا ہے، تھوکتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، منفی نیگیٹو خیالات. وہ خیالات کیا ہوں گے میں بالکل یہ صورت ختم کر کے آپ کو بتاؤں گی. ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے، کنفیوژنس پیدا کرتا ہے، ڈپریشن پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، ڈیزائرز کو بڑھاتا ہے اور زیادہ دنیا کی خوبصورتی دھارتا ہے. تو اس طرح سے اس کا جو سینوں اور اس کے دلوں میں جو یہ طریقہ ہے نا ڈالنے کا، وہ یہ ہے. اس طرح تھوتنی ہے اس کی کتے اور سور کی شکل کی، اور وہ کاندھے پہ بیٹھ کے دل میں بے بس کر دیتا ہے، چبو دیتا ہے اور پھر یہ خیالات ڈالتا رہتا ہے. کون سے دل میں ڈالتا ہے؟ کیونکہ دل اللہ کے رحمان سے جو میں نے آپ کو بتایا نہیں کرتا. لیکن اگر جو کر رہا ہے بار بار اپنے آپ کو کلین کر رہا ہے، واش آؤٹ کر رہا ہے، تو بھاگ جاتا ہے. لیکن پھر آتا ضرور ہے کیونکہ اس نے چیلنج کر دیا نا اللہ کو کہ میں آؤں گا. صحیح ہے. دوسری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں، انسان جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن شیطان اس سے بھی زیادہ کمزور ہے کیونکہ وہ ہاتھ پکڑ کے کام نہیں کروا سکتا. کوئی انسان کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے، اس کا دوست یا اس کو پکڑ کے لے کر تو چلے جا رہے، چلو ڈانس کر لو، ارے چلو یار ادھر چلے جاؤ، ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. انسان تو انسان کو لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شیطان یہ نہیں کر سکتا. اللہ نے شیطان کو یہ پاور نہیں دی. وہ آپ پہ خیالات ہی ڈالے گا، ٹھیک ہے نا، خیالات ہی ڈالے گا. تو ان خیالات سے بچنے کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا ہمیں. صحیح ہے. تو ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان
के अटैक को, उसके वसवसों को जो कि सीनों और दिलों में करता है, उससे बचने के लिए हमें ये माउज़ेतैन सुबह शाम पढ़ते रहना चाहिए। चारों कुल पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते तो ये 2 तो आपको हर हाल में पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैंने काफी डिटेल में कोशिश की है कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब हमारी आखिरी आयत रह गई है मिनल जिन्नती वन्नास में, वो अगले वॉइस नोट में बता जी। अब आ जाए आखिरी आयत सूरतुन नास की, मिनल जिन्नती वन्नास। और यहाँ से आप सूर्य फलक की भी आखिरी आयत, ये सब मिलाते रहे आप, ठीक है, आखिरी आयतें और जो हम पढ़ रहे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सबसे पहला हसद मैंने आपको बता दिया था कि जिन ने किया, शैतान ने किया। शैतान कौन है? जिन है, लेकिन वो शैतान मरदूद उस वक्त बना जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो देखें कौन है, अल्लाह क्या बनाया है? जिनों में से भी है और इंसानों में से। और ऊपर कौन है? हासिद। सबसे पहला हासिद कौन था? हजरत आदम के साथ तो कोई और तो बना ही नहीं अभी। तो सबसे पहला हासिद शैतान यानी जिन हो गया। जिन यानी जिन में से भी आप देख लें हासिद होगा। जिस तरह हजरत आदम हुआ जमीन पर आए, उनकी पूरी हम ये औलाद और इंसान फैल गए, इस तरह शैतान की भी पूरी औलाद और ये पूरा सब कुछ इसी तरह चल रहा है। उसकी भी इसी तरह लीनियत चल रही है भाई। उसका अर्श कहाँ पर है? ये शैतान ने अपना जो अर्श जिसे कहते हैं ना कि अपना तख्त है, अपना सारा बनाया हुआ है समंदर में। और जब सारे उसके जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, छोटे शैतान, क्योंकि वो अकेला तो नहीं करता ना, हर एक नमाज का एक शैतान है, झूठ बोलने का एक शैतान है, बुराई की चोरी करने, बेईमानी करने, कत्ल करने, ये हर तरह के ये छोटे छोटे उसने जॉब पे लगाए हुए ना अपने चीले शैतान पार्टनर्स, तो वर्कर्स। तो जब ये सब आके उसको रिपोर्ट देते हैं कि भाई हमने ये किया, ये किया, ये किया, सुनता रहता है। और जब वो कोई आके कहता है ना कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान इतना झगड़ा डाल दिया कि उनकी तलाक ही करवा दी, तो उसको अपने साथ बिठा के कहता है भाई तुम असल शाबाश के काबिल हो, वेल डन, यू डिड द बेस्ट वर्क। क्यों? क्योंकि देखें माशरा सोसाइटी तो शादी के बाद मियाँ बीवी से बनती है ना, बच्चे होते हैं। हज़रत आदम हव्वा को अल्लाह ने बच्चे दिए, फिर उसमें से हमें हाबिल काबिल का भी पता है क्या किया उन्होंने। तो जब वो ये देखता है ना कि अभी तुमने अब ये इतना डिस्टर्ब घराना हो गया, बच्चे इतने डिस्टर्ब हो गए, अब ये देखना किसी ना किसी तरह अल्लाह से दूर हो जाएंगे कि ये क्या किया हमने, तो पूरी कोशिश की फिर भी ऐसा हो गया, बच्चों को मारेंगे, चिड़चिड़े होंगे, बच्चे भी को दीन की बात नहीं समझा सकेंगे। तो उसको कहता है वेल डन, आ जाओ, क्योंकि अब उसको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो ये जिनों में से भी है, अब इंसानों में से भी है। तो अल्लाह ने हमें वार्न कर दिया कि देखो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है और ये दोनों सूरतें पढ़ती रहनी है। इसमें से देखिए प्रोटेक्शन आ गई जिनों में से भी और इंसानों में से भी। अब क्योंकि हम आखिरी आयत कर रहे हैं, आयत नंबर 6, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब हमें क्या कहते हैं, सूर्य फलक इंसानों के शर से बचा देगी, ठीक है, कि क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या कहते हैं कि बाहर वाले दुश्मन इंसान भी हैं और क्या कहते हैं ये जिन शयातीन बुरे जिन भी हैं, ठीक है। और सूर्यनाश हमें अपने अंदर वाला जो हमारा नफ्स है उसको खराब होने से, शैतान के अटैक से बचा लेगी, ठीक है। तो ये अल्लाह ने हमें बता दिया कि जिनों में से भी होंगे और इंसानों में से भी। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अगले वॉइस नोट में कि जिन में से जो होंगे जो कि हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, वो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं या कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरह सही है। तो एक चीज ये, इसका बहुत ख्याल रखें, सही है। अब क्या हुआ है कि अब हमें देखना है कि जो जिन है, जो शयातीन है, वो क्या करेंगे, ऐसे इंसानों को ढूंढेंगे जो उनकी तरह के हैं, यानी कि जो बेदीन हो रहे हैं, जो बुराई को बुराई नहीं समझते, जो हर तरह के बुरे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान जब आपके पास आएंगे ना, तो वो कहेंगे अरे ये क्या तुम इतनी मुल्लानी बन गई, हर वक्त कुरान देखो, इतना कुरान भी नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो इतना जलाली काम होता है, बस ठीक है कभी कभी पढ़ लो। ऐसे भी लोग मेरी जिंदगी में आए हैं कि भाई क्यों, जब मैं कुरान पढ़ना शुरू कर रही थी, इसको समझना तो ये हुआ कि नहीं ये तो बहुत जलाली काम है, इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है बस पढ़ लो। नहीं, ऐसे कैसे? कुरान तो आपके दिल की सफाई कर रहा है, आपके दिल को स्ट्रांग कर रहा है, आप शैतान के वसवसों से अपने आप को लड़ने की विक्ट्री हो रही है आपकी, ठीक है। इसके अलावा और
और भी होगा। इंसानों की मतलब खुद तो नहीं आएगा ना, इंसान उसके दोस्त बना लिए उसने, ऐसे बुरे इंसानों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब वो जाके आपसे बोलेंगे अरे क्या हुआ, अम्मी को झूठ बोल दो, हम लोग चलते हैं, ठीक है, वहां पे चलते हैं और वहां पे मजे करके आ जाएंगे, तुम बताना नहीं। एक तो बुराई डाल रहा है, दूसरा झूठ भी बोलने को बोल रहा है, ठीक है। इस तरह घर में हम रहते हैं, सबसे फेवरेट काम तो मियाँ बीवी की लड़ाई करा देगा, ठीक है, मियाँ बीवी की लड़ाई करा देगा। वो किसी के भी दिल में जाके ना कुछ डाल देगा, बच्चे को जाके कुछ बक कर देगा, बच्चे की वजह से लड़ाई हो गई। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहां पे कुछ कर देगा, ठीक है। मैके में कुछ चल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो ये हमें नोट करते रहना है कि अरे कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि ये शैतान तो नहीं कर रहा, मैं तो ये नहीं चाहती थी, फिर ये क्यों हो रहा है। तो उस वक्त आप फौरन ला हौला वला कुव्वता पढ़े, हर चीज को प्यार मोहब्बत से सब्र से लेकर चले, ठीक है। देखिए शैतान के एक्सेस होते हैं, जिनों के एक्सेस है इंसान के अंदर दाखिल होने के। जब वो रगों में खून की तरह बह रहा है तो भाई दाखिल कैसे हो रहा है। इंसान बहुत गुस्से की हालत में होता है ना, तो पूरे डोर ओपन हो जाते हैं इंसान के, वो बहुत ईजिली इन हो जाता है, ठीक है। बेहयाई के काम कर रहा है, बेहयाई के कामों में आजकल वो जमाना तो नहीं रहा कि आप बेहयाई के अड्डों पे जाए। आप अब टीवी वाला जमाना भी नहीं रहा भैया, बच्चे बच्चे के हाथ में ये फोन है और उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। अब आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका नफ्स कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप अगर बेहयाई देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके इतनी इजीली डोर ओपन हो गया कि शैतान आपके अंदर घुस गया। बुराई को अच्छा बना रहे हैं, देख लो थोड़ी देर के लिए, देख लो क्या हो गया, कोई देख तो नहीं रहा, भैया अल्लाह तो देख रहा है ना। और मैं आपको बताऊं, एक हदीस है जब मैंने पढ़ी तो भाई मैंने अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह हम बंदों से ऐसे काम हो गए तो माफ कर दे और हमें रोक ले बुराई से, कि क़यामत वाले दिन ऐसे लोग आएंगे पहाड़ों की तरह नेकियां लेकर आएंगे, पहाड़ों की तरह नेकियां, ठीक है, लेकिन उनकी नेकियां जो है वो राख बनाकर उड़ा दी जाएंगी। आपने राख देखा ना, आप पेपर को जलाएं उसके बाद आप उसे फूंक मारें तो कैसे वो उड़ जाता है, इतना बड़ा इतना सख्त पेपर उड़ गया राख बन के, तो वो नेकियां राख बन के उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अकेले में ना गुनाह करते वक्त, बेहयाई के काम करते वक्त डरते नहीं थे अल्लाह से, शर्म नहीं आती थी उनको, वो समझते थे कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा था। और फिर जो नेकियां करते रहते थे बाद में वो नेकियां फिर काउंट नहीं होंगी। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे इतना हुआ कि हमें अल्लाह को गुस्सा आया कि तुमने अकेले में तुम्हें कोई नहीं देख रहा लेकिन मैं तो देख रहा था। लोगों के सामने तो तुमने इसलिए बुराई नहीं की कि लोग देख लेंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे शर्म नहीं आई, मुझसे हया नहीं आई, मुझसे तुम्हें खौफ नहीं आया, तो वो नेकियां किस काम की। तो ये इतना देखिए, इतना थिन, इतना बारीक, इतना सेंसिटिव मामला है। तो शैतान ये करता है बेहयाई के कामों का, इंसान के अंदर के डोर इतने ओपन हो गए, बड़ी इजीली चला गया, गुस्से की हालत में बड़ा इजी चला गया, बड़ा इजी चला। नापाक है आप, ठीक है, हम लेडीज ग्रुप है तो हम लेडीज ग्रुप में हम कोशिश करें कि फॉरन पीरियड्स के बाद नहाए, मियाँ बीवी का ताल्लुक होने के बाद नहाए, ज्यादा देर तक नापाक न रहें क्योंकि वहां पे भी इजीली एक्सेस होता है। और वैसे भी हम अपनी पाकी का ख्याल रखें, जो कि तहारत के मसाइल हैं, हमें उस तरह भी उस ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नापाक है ना, वैसे जाहिरी तौर पर भी और बातनी, यानी कि हम फिजिकली भी नापाक हैं और अंदर से भी हम बुराई की बुराई, हमारा दिल काला हो गया है, तब भी इजीली एक्सेस मिल जाता है उसको। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि हमें अपने आप को शैतान से लड़ने के लिए किस तरह प्रोटेक्ट करना है। ये मैं अभी आपको सिर्फ जिन्नों का बताती हूँ, मिनल जिन्नती वन्ना से ना, तो मैं मिनल जिन्नती से बता रही हूँ। ऊपर से फिर देखें रात को, जब हम रात को सोने लगे ना तो हम कोशिश करें कि हीटर बड़ी या अगर ऐसे हीटर लें जिनसे आग लगने का खतरा ना हो। सर्दियों में पाकिस्तान इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइट्स बुझा दें, एक छोटा नाइट बल्ब तो ठीक है, बड़ी बड़ी लाइट्स बुझा दें, ठीक है, क्योंकि ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का तार कोई खराब है तो आग लगने का खतरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रातों को मतलब रोशनदान बुझा दो। फिर आप रात को अगर कोई खाना है टेबल पड़ा उसे खुला मत छोड़ें, क्योंकि रात को मैंने बताया है कि शैतान और जिनों की सुबह होती है तो फिर वो घरों में एंटर होके सब चीजों को चाटते हैं, खाते हैं। फिर सुबह अगर कोई बच्चा खा ले, बीमार हो जाए, पेट का दर्द हो जाए, तो हम कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, क्योंकि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लाइट ले रहे हैं। तो आप कवर करके रखें आप उसको, ठीक है। फ्रिज में भी रखें तो कवर करके रखें। जब इंसान के जिस्म में घुस रहा है तो घरों में घुस रहा है तो फ्रिज में घुसने में क्या मतलब है। हर चीज को कवर करके रखें, ठीक है। रात की दुआएं पढ़ के सोएं, सही है। और जो जितनी दुआएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है ना, खाना खाते वक्त की, बाथरूम जाते वक्त की, मैं आपको बार बार कहती हूँ, दूध पीते वक्त की, सोते वक्त की, गाड़ी में बैठते वक्त की, सफर की, छींक आने के बाद की, सारी दुआएं आपने पढ़नी है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये शैतान के अटैक को कमजोर करती हैं। इस मजार पे चादर चढ़ा दो भाई, स्ट्रीट पे नंगे बच्चे, नंगे लोग घूम रहे हैं, आप उनको तो कपड़ा पहना रहे हैं, मजारों पे जाके इंडिया पाकिस्तान में चादरें चढ़ रही हैं, क्या जरूरत है।
وہ پیسہ آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے اپنے مال کا، آپ کو جواب دینا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابھی یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بھائی ایسے لوگ ارے تم یہ نا یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، جب قرآن حدیث ہے اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں، آپ اللہ سے مانگے، اللہ کو اگر دینا ہوگا دے گا، نہیں دینا ہوگا تو اس میں بھی شکر ادا کریں، الحمدللہ کوئی بھلائی ہے بہتری ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد چلو بھائی اولاد ہوگی، بیٹیاں ہو گئی تو ہاں یہ بیٹا نہیں، اب بیٹے کے چکر میں پھر یہ شیطان کہیں نہ کہیں آپ کو پکڑے گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تو ہر جگہ سے اٹیک کروں گا۔ تو اب یہ ہم لوگ کو پہچانیں گے بھائی کوئی ہمیں ایسے انسان تو نہیں ہمارے آس پاس جو ہمیں اللہ صراط مستقیم، اس نے کہا نا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم کیا ہے، اہدنا صراط مستقیم، ہدایت کا رستہ، اچھائی کا رستہ، کہیں وہ ہمیں یہ تو نہیں کر رہا، صحیح ہے، حلال کاموں کو بورنگ کر کے دکھائے گا، ٹھیک ہے، حرام کاموں کو فیسینیٹ کر کے دکھائے گا۔ تو یہ بھی آپ کو خود سے دیکھنا ہے کہ بھائی میں جو کام کر رہی ہوں حلال ہے، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے آپ مطمئن ہیں، آپ کو قرآن و سنت سے پتہ چل گیا، آپ کریں۔ کوئی حرام ہے بالکل حرام ہے، نہیں کرنا ہے تو بالکل نہیں کرنا ہے، پھر ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے دین کو جو کہ اللہ اور رسول نے بالکل کلیئر کر دے مان لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو کہ ہم لیڈیز کے سے کنسرن تھیں تو میں نے کر دی، اور اب مجھے لگتا ہے کافی زیادہ میں نے بتا دیا، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہی ایسا تھا کہ اس پہ زیادہ بولا جائے، کیونکہ ہم لوگ کے معاشرے میں یا سوسائٹی میں یہ سب بہت ہوتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا ذکر تو نے والعصر میں کیا ہے یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔